ॐ जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। श्रीमा शारदा देवी स्मृति कथा श्री श्रीशचंद्र घटकों द्वारा पृष्ठा 352। 1910 ख्रीष्टाब्दर ज्येष्ठ मासरे शिलंगरू आमे माने केते जण मिसी जयरामबाटी रे श्री श्री मांकर दर्शन इच्छा रे जाइथिलु। मांकर पूर्वर फोटोग्राफ आमे समस्ते देखिथिलु। एही समय रे बाटरे मांकर वर्तमान समय मूर्ति जड़े स्वप्न रे देखी एवं परे जयरामबाटी जाई प्रत्यक्ष देखिथिबा चेहरा सहित स्वप्नदृष्ट चेहरार खूब मेल हेबारु आम मानकर अपार आनंद और विस्मय हैला। आम मानक मध्यरु जड़े पूर्वरु ही जनैक सन्यासी निकटरू दीक्षित होइथिले। तांकर दीक्षा संबंध में श्री श्रीमा कहिले सन्यासींकर मंत्र चैतन्य हेब। तांकु छाड़ी आमे समस्ते एथर श्री श्री मांक निकटरू महामंत्र पाइलु। दीक्षा परे ही आमे कामारपुकुर जावाक इच्छा प्रकाश करी श्री श्री मांकर अनुमति प्रार्थना करिवारु से कहिथिले ताहा कौन हुए मु आज पुआ मानकु भल करी खुआइबी। किं कर्म किम कर्मेति कवयप्यत्र महितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मक्षसे शुभात् इत्यादि गीतारे पढ़ी। अतएव भवबंधन मोचन पाई श्री श्री मांकर कृपा लाभ परे मते आउ कौन करने को हेब पचारि बुझिबा उचित भावी तांको पचारिली माँ मते आउ कौन करने को हेब। माँ कहिले तुमको किछि ही करने को हेब नाही। मु पुणी पचारिली मते किछि ही करने को हेब नाही। माँ कहिले ना। मु पुणी कहिली किछि नुहे। माँ कहिले ना किछि ही नुहे। तीन थर एहीपरि एका उत्तर पाई सेतेबेले बुझिली जे से कृपा करिसंती। से ही भवबंधन मोचनर सबु भार ग्रहण करिसंती। मु भानु पीयूषींकर हाथ देखि कहिथिली पीयूषी तुमे आहुरी 25 वर्ष बंचिब। से जाई माँ को कहिथिले माँ तुमर ए पुअटी हाथ गणना करि जानिछि। माँ मते डाकी कहिले बाबा तुमे हाथ देखि जान कुह तो मोर गडर रोग भल हेब कि नाही। ए प्रश्न शुणी तो मु अबाक कारण ज्योतिष विद्यार मु किछि जाने नाही। भानु पीयूषी को अंदाज करी सेमिति गोटाए कहि देइथिली। मु शुणिथिली भक्त मानकर शरीरस्थ पाप ग्रहण करी ही श्री श्री मांकर एही गडर रोग। तेणु कहिली आम मानक पई तो आपणकर एही रोग तेणु आमे माने थाउ थाउ भल हेब कि। यह शुणिबा मात्रे माँ नितांत व्यथिता होई छिड़ा होइथिबा अवस्थारू हठात भूई रे बसी पड़िले एवं कहि उठिले ए माँ ए कौन कहूची। माँ को ए प्रकार देखि हतबुद्धि होई कहिली माँ तुमर भल हेबाकू कौन इच्छा हुए। माँ कहिले हाँ। मु कहिली ताहले तो अवश्य भल हेब। सेतेबेले माँ को मुहरे प्रफुल्लता आसिला। टिकिए परे ही माँ कहिले देखुछ गो कि भक्ति सबु ही मोर इच्छा उपरे निर्भर। गाँ को फेरिबा दिन माँ को प्रणाम करने गली। मु कहिली माँ मु जपर संख्या ठीक को रखिपारु नाही। हाथ चाले तो मुह चाले नाही। हाथ मुह चाले तो मन स्थिर हुए नाही। माँ उत्तर देले एहा परे देखिब हाथ जीभ मध्य चलिब नाही केवल मनरे। आसिबा बेले प्रणाम करी कहिली माँ जाउछि। शुणिबा मात्रे माँ कहिले बाबा आसुची कुह जाउछि कहंती नाही। भूल संशोधन पूर्वक मांकर प्रसन्न दृष्टि लाभ करी यात्रा कली। 1912 ख्रीष्टाब्द दुर्गा पूजा परे श्री श्री माँ जेतेबेले काशी जाइथिले से थरक श्री श्री मांकर जन्मतिथि समय रे डिसेम्बर मासरे आमे माने काशी गलु। जन्मतिथि दिन सकाळे लक्ष्मी निवास रे माँ को प्रणाम करी फूलमाड़ दे पूजा कली। माँ गोटे गोटे प्रसादी माड़ समस्त को देले। परे श्री श्री मांकर प्रसाद ग्रहण करी अद्वैत आश्रम को आसिली। सेठारे जन्मतिथि पूजा परे जेतेबेले होम होउथिला एवं समस्ते मिसी होमाग्नि रे आहुति देउथिले आमे माने मध्य सेतेबेले आहुति देबाकू उद्यत हेबारु केही केही आपत्ति करी कहिले तुमे माने खाइछ आहुति दियो नाही। किंतु मो छड़ा अन्य समस्ते आहुति देले। श्री श्री माँ मध्य सेतेबेले आश्रम को आसिथिले। एहा लक्ष्य करी माँ स्त्री भक्त मानकू कहिथिले एमाने तो मोर प्रसाद पाइछंती खाइले केतेबेले निश्चय आहुति देबे। स्त्री भक्त मानक पाखरु परे एही कथा शुणिथिली। 1913 ख्रीष्टाब्द माघी अष्टमी दिन
ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଙ୍କର ଅନୁମତି ପାଇ ପତ୍ନୀ ଓ ବିଧବା ଭଉଣୀକୁ ମାଙ୍କର କୃପାଲାଭ ଆଶାରେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣ ସମୀପକୁ ନେଇଗଲି। ସେଦିନ ମା ଉଭୟଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଲେ। ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲା, ମା, ମୋର ଶିବ ପୂଜା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ତାହା କରିବି କି? ତାହାର ଉତ୍ତରରେ ମା କହିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେମାନେ ପିଲା ଲୋକ, ପାରିବ ନାହିଁ। ପରେ ସମୟ ହେଲେ ଶିଖିନେଇ ଶିବ ପୂଜା କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ସେବା କର। ମା ମୋର ଭଉଣୀର ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଥିଲେ, ଏହାର ମନ ଖୁବ୍ ଭଲ। ଆମେମାନେ ଆମ୍ବ ନେଇ ଯାଇଥିଲୁ। ସେତେବେଳେ ଆମ୍ବର ଦାମ ବେଶୀ ଥିଲା। ମା ସେହି ଆମ୍ବ ଦେଖି କହିଥିଲେ, ଏତେ ପଇସା ଦେଇ ଆମ୍ବ କାହିଁକି ଆଣିଲ? ପୁଣି ଏହି ଆମ୍ବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ନୁହେଁ, ଖଟା ଲାଗିବ। 1913 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଛୁଟିରେ ଆମେ କେତେଜଣ ଗୁରୁଭାଇ ମିଶି ଜୟରାମବାଟି ଗଲୁ। ସାଙ୍ଗରେ ଜଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅଳ୍ପ ବୟସର ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ କୋଆଲପଡ଼ା ମଠରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଛୁଟି ଅଳ୍ପ ବୋଲି ଉକ୍ତ ମଠରେ ରହିବାର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା ନ କରି ସେହି ରାତିରେ ହିଁ ଜୟରାମବାଟି ଯାତ୍ରା କଲୁ। ବାଟରେ ମୂଷଳଧାରାରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଭୀଷଣ ଅନ୍ଧକାର, ରାସ୍ତାଘାଟ ପାଣି କାଦୁଅରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହିସବୁ ଦୁର୍ଯୋଗ ଅତିକ୍ରମ କରି ଜୟରାମବାଟିରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ରାତି ବେଶୀ ହୋଇଯିବାରୁ ସେହି ରାତିରେ ମାଙ୍କୁ କିଛି ଖବର ଦିଆ ହୋଇନାହିଁ। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଗଲୁ, ସେତେବେଳେ ମା ସବୁ ଶୁଣି ଆମମାନଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରି କହିଥିଲେ, ବାବା, ଠାକୁରେ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ଧାରରେ ଏତେ ବର୍ଷା ପାଣି କାଦୁଅରେ କେତେ ସାପ ମାଡ଼ି ଆସିଥିବ। ଏମିତି ଚାଲିଲେ ମୋତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଜିଦ୍ କରି ଚାଲିବା ଭଲ ନୁହେଁ। ଆମେ କହିଲୁ, ମା, ତୁମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମନ ଖୁବ୍ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଥିଲା। ତା ଛଡ଼ା ଛୁଟି ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ, ତେଣୁ ଏତେ ତରତର ହୋଇ ଆସିଲୁ। ମା କହିଲେ, ତୁମମାନଙ୍କର ତ ଏପରି ଇଚ୍ଛା ହେବ ହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମୋତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ନିବେଦିତା ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭୂତପୂର୍ବ ପ୍ରଧାନ ପରିଚାଳିକା ସୁଶ୍ରୀ ସୁଧୀରା ଦିଦି ସେତେବେଳେ ଜୟରାମବାଟିରେ ଥିଲେ। ସେହିଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ମା ମୋତେ ଡାକି କହିଲେ, ଦେଖ, ସୁଧୀରା ତୁମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବିଷ୍ଣୁପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ। ଖୁବ୍ ସାବଧାନରେ ଯିବ। ତା'ର ଗାଡ଼ିକୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଦୁଇ ଗାଡ଼ିର ମଝିରେ ରଖିବ। ତୁମେମାନେ ମୋର ନିଜର ଲୋକ, ମୋର ପୁଅମାନେ। ମୁଁ କହିଲି, ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ନେବୁ ମା। ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ନେବୁ। ରାତିରେ ଖାଇବା ବେଳେ ମା ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେତିକିବେଳେ ସେହି ସାନ ପିଲାଟିର ଦୀକ୍ଷା କଥା ଉଠାଇବାରୁ ମା କହିଲେ, ଏବେ ସେ ଖୁବ୍ ଛୋଟ ପିଲା, ଝାଡ଼ା ଫେରି ଧୋଇ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏବେ କ'ଣ ଦୀକ୍ଷା ହୁଏ? ପିଲାଟି ଭକ୍ତ ବଞ୍ଚିଥାଉ, ଭକ୍ତ ଦାସ ହେଉ। ମୋତେ କହିଲେ, ତା'ର ଭାତ ଗଳାଇ ଦିଅ। କଥା ହେଉ ହେଉ ମୁଁ କହିଲି, ମା, ଆମେମାନେ ଯାହା ତାହା ହାତରେ ଖାଉଛୁ, ଏଥିରେ କିଛି ହାନି ହୁଏ କି? ମା କହିଲେ, ଶ୍ରାଦ୍ଧର ଅନ୍ନ ଖାଇବାକୁ ଠାକୁରେ ବିଶେଷ ନିଷେଧ କରୁଥିଲେ। ସେଥିରେ ଭକ୍ତିର ହାନି ହୁଏ। ସବୁ କର୍ମରେ ଯଜ୍ଞେଶ୍ୱର ନାରାୟଣଙ୍କ ଅର୍ଚ୍ଚନା ହୁଏ ସତ, ତେବେ ଠାକୁର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଅନ୍ନ ଖାଇବାକୁ ବାରଣ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ କ'ଣ କରିବୁ? ମା କହିଲେ, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ହୋଇଥିଲେ ନ ଖାଇବାର ଉପାୟ ଅଛି କି? ତା ପରଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ ପ୍ରାୟ 2ଟା ବେଳେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇଛି। ମା କିଛିଟା ଅସଜଡ଼ା ହୋଇ ଭୂଇଁରେ ବସିଥିଲେ। ସେହି ବର୍ଷ ଏହାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦାମୋଦରରେ ଭୀଷଣ ବନ୍ୟା ହୋଇଥିଲା। ମା ପଚାରିଲେ, ବାବା, ବନ୍ୟାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର କ'ଣ ଖୁବ୍ କଷ୍ଟ ହେଉଛି? ଖବରକାଗଜରେ ଓ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଯାହା ଜାଣିଥିଲି ତାହା ହିଁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମା ନିବିଷ୍ଟ ଚିତ୍ତରେ ଶୁଣି କରୁଣ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ବାବା, ଜଗତର ହିତ କର। ମାଙ୍କର ଏହି କଥା ଶୁଣି ମନେ ମନେ ତାଙ୍କର ଏହି ବିରାଟ ବିଗ୍ରହର ସେବାଧିକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ବାହାର ଘରକୁ ଆସିବି ବୋଲି ପ୍ରଣାମ କରିବା ମାତ୍ରେ ଶୁଣିଲି, ମା, ଆପଣ ମନରେ କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ଟଙ୍କା, ଟଙ୍କା, ଟଙ୍କା। ମାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା ଶୁଣି ଥରି ଉଠିଲି। ମା ବୋଧହୁଏ ମୋ ଭିତରେ ଭାବର ଆତିଶଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏ ପ୍ରକାର କହିଥିଲେ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ମୋ ମୁହଁ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ କହିଲେ, ନା ବାବା, ଟଙ୍କା ବି ଦରକାର। ଏଇ ଦେଖୁନ, କାଳି କେବଳ ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା କରେ। 1915 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଡିସେମ୍ବର ମାସ 24 ତାରିଖରେ ସପରିବାର ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଉଦ୍ବୋଧନକୁ ଗଲି। ମୋର ସ୍ତ୍ରୀର ହାତରେ କିଛି ମିଠାଇ ଥିଲା। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତା ଗୋଲାପ ମା ତାହା ଅନ୍ୟ କେଉଁଦିନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେବେ ବୋଲି ଉଠେଇ ରଖୁଥିଲେ। ମା ବାରଣ କରି କହିଲେ, ନା ଗୋ ନା, ବୋହୂ, ଯେଉଁ ମିଠା ଆଣିଛି ତାହା ଏ ଓଳି ହିଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦିଅ। ସେଥିରେ ବୋହୂର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ପରଦିନ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବସାକୁ ଫେରି ମୋତେ କହିଲା, ଆଜି ମା ମୋତେ କେତେ କୃପା କରିଛନ୍ତି।
ଜୀବନରେ ଚିରକାଳ ତାହା ଆନନ୍ଦ ଦେବ। ଦିନ 9ଟା 10ଟା ବେଳେ ମା' 3 ପଇସାର ମୁଢ଼ି ଓ ବିରି ଡାଲି ଭଜା ଅଣାଇ ଲୁଗା ଅଣ୍ଟିରେ ନେଇ ତଳେ ବସି 2-4ଟି କରି ପାଟିରେ ପକାଉଥିଲେ ଏବଂ ମୁଠାଏ ମୁଠାଏ ମୋତେ ଦେଇ କହିଲେ, ବୋହୂମା ଖାଅ। ଜୀବନରେ ଅନେକ ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାର ସେହି ମୁଢ଼ି ଖାଇବା ଆନନ୍ଦର ତୁଳନା ହୁଏ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିପ୍ରହର ବେଳେ ମୋତେ ପାଦରେ ହାତ ବୁଲାଇ ଦେବାକୁ କହିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଛଣାପତ୍ର ଝାଡ଼ିଝୁଡ଼ି ଖରାରେ ଦେବାକୁ କହିଲେ। ଏହିସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସେବା ଗ୍ରହଣ କରି ମୋତେ କୃତାର୍ଥ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏହି କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ମା' ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅନ୍ନଭୋଗ ଦେବି? ମା' କହିଲେ, ହଁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅନ୍ନଭୋଗ ଦେବ। ସେ ସୁକ୍ତ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସୁକ୍ତ ହେଉଛି କଲରା ଭଜା ମିଶା ଏକ ତରକାରୀ। କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଁ କହିଥିଲି, ମା', ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ହାହାକାର, ଲୋକମାନଙ୍କର କେତେ କଷ୍ଟ, ଅନ୍ନବସ୍ତ୍ର ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ। ମା' କହିଲେ, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚୈତନ୍ୟ ହେଉନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି, ମା', ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ଆମମାନଙ୍କର ଭଲ ହେବ? ମା' କହିଲେ, ଠାକୁରେ ଯେତେବେଳେ ହିଁ ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ହିଁ ଏ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ। ଆହୁରି କେତେ କ'ଣ ହେବ। ସେହିଦିନ ଉପରଓଳି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମା'ଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ମା' ସେହି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଛୁଟିରେ ରାତିରେ ଅନ୍ଧାରରେ ବର୍ଷାରେ ଜୟରାମବାଟି ଯିବା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରି ପୁଣି ତିରସ୍କାର କଲେ। ଜିଦ୍ ଧରି ଚଳିବା ଭଲ ନୁହେଁ। ମୁଁ କହିଲି, ନା ମା', ଆଉ ଯିବି ନାହିଁ। ମା' ବୋଧହୁଏ ସେ କଥାରୁ ବୁଝିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଜୟରାମବାଟି ଯିବି ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମା' କହିଲେ, କାହିଁକି ଯିବ ନାହିଁ? ଅବଶ୍ୟ ଯିବ। ବାବା, ତୁମମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ରେ କଣ୍ଟାଟିଏ ଫୋଡ଼ି ହେଲେ ମୋ ଛାତିରେ ତୀର ବିନ୍ଧି ହୋଇଯାଏ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ କହିଲେ, ବୋହୂ, ତୁମେ ତାକୁ ଦେଖିବ ଏମିତି ଭାବରେ ଯେପରି ସେ ନ ଚଳେ। 1917 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଛୁଟିରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଘରକୁ ମୁଁ ଓ ମୋର ଜଣେ ଗୁରୁଭାଇ ଯତୀନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମା'ଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଆମେ ମା'ଙ୍କ ପାଇଁ 2 ଖଣ୍ଡ ଲୁଗା ନେଇ ଯାଇଥିଲୁ। ବସ୍ତ୍ର 2 ଖଣ୍ଡ ମା'ଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ରଖି ପ୍ରଣାମ କଲୁ। ଆଶୀର୍ବାଦ କରି କହିଲେ, ବାବା, ତୁମମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ, ତୁମମାନଙ୍କର ପୁଣି ଲୁଗା ଦେବା କାହିଁକି? ଉଭୟ ଟିକିଏ କ୍ଷୁଣ୍ଣ ମନରେ କହିଥିଲୁ, ମା', ତୁମର ଧନୀ ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ଦାମୀ ଲୁଗା ଦିଅନ୍ତି, ତୁମର ଗରିବ ପିଲାମାନେ ଏହି ମୋଟା ଲୁଗା ଆଣିଛନ୍ତି। ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କରି ସେମାନଙ୍କର ମନବାସନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଏ କଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ସ୍ନେହରେ ମା' କହିଲେ, ବାବା, ଏହା ହିଁ ମୋର ଦାମୀ ରେଶମୀ ବସ୍ତ୍ର। ଏହା କହି ଲୁଗା 2 ଖଣ୍ଡ ଯତ୍ନରେ ହାତ ପତେଇ ନେଲେ। ମା' ଦାନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ସେତେବେଳେ ଖୁବ୍ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ। ସେ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ବାବା, ଠାକୁରେ କହୁଥିଲେ, ଯାହାର ଦାନ୍ତ ବେଦନା ହୋଇନାହିଁ ସେ ଦାନ୍ତର ଯନ୍ତ୍ରଣା ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। 1918 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ରାଞ୍ଚିରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଉତ୍ସବ ପୂର୍ବରୁ ମା'ଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖି ନିବେଦନ କରିଥିଲି ଯେପରି ଉତ୍ସବଟି ସୁସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ମା' ସେ ଚିଠିର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଜଣାଇଥିଲେ, ତୁମମାନଙ୍କର ପତ୍ର ପାଇ କେତେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଛି ତାହା ଚିଠିରେ ଲେଖିବା ଅସମ୍ଭବ। ତୁମେମାନେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ସେ ନିଜେ ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଏହିସବୁ ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟର ସହାୟକ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଭୟ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। 1919 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସରେ ଜୟରାମବାଟିରେ ମୁଁ ମା'ଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି, ମା', ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମନେ ମନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସେ ଶୁଣନ୍ତି କି? ଆଉ ପୁଣି ପାଖରେ ନ କହି ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଲେ ହୁଏ କି? ତାହାର ଉତ୍ତରରେ ମା' ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ କଣ୍ଠରେ କହିଥିଲେ, ଠାକୁର ଯଦି ସତ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ। ଏଥରକ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମା'ଙ୍କର ଚରଣ ବନ୍ଦନା କରି ଜୟରାମବାଟିରୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ମା', ଯଦି ଦିନବେଳେ ଗୋରୁ ଗାଡ଼ି ନ ମିଳେ ତେବେ କତୁଲପୁରରୁ ଚାଲି ଚାଲି ବିଷ୍ଣୁପୁରକୁ ଯିବି। ମା' କହିଲେ, ବାବା, ଦେହଟାକୁ କାହିଁକି କଷ୍ଟ ଦେବ? ଗାଡ଼ି ପାଇବ। ମା'ଙ୍କର କଥା ଠିକ୍ ହେଲା। ଗାଡ଼ି ପାଇଲି। ଏହା ହିଁ ସ୍ଥୂଳ ଦେହରେ ମା'ଙ୍କୁ ମୋର ଶେଷ ଦର୍ଶନ। ଓଂ ନିରଞ୍ଜନಂ ନିତ୍ୟମନନ୍ତ ରୂପಂ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପା ଧୃତ ବିଗ୍ରହಂ ବୈ ଈଶାବତାରಂ ପରମେଶମିଡ୍ୟಂ ତ୍ୱଂ ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।